ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। ਅਸੀਂ लगातार चर्चा कर रहे हाँ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। दरअसल ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ उस टाइम ते ਜਿਹੜੀ सत्ताधारी धिर सी। और दूसरी गल जे उन्हां कमियां दे आधार ते मौजूदा सत्ताधारी धिर ने उन्हां नूं चैलेंज करन दी गल कही तां उन्हां ने ग्राउंड वर्क नहीं कीता। मैं किंगरा साहब तुहाडे तो इस ते चाहूँगा एक प्रतिक्रम लैना। जिहड़ी गल भुल्लर साहब कह रहे ने इन्हां दी डीपली स्टडी बहुत है, टैक्नीकली एक्सपर्ट ने, जानते ने उन्हां चीज़ां नूं, विच रहे ने पावरकॉम च इन्हां ने लंबा समा बिताया। सो बेसिकली मतलब गल फिर उत्थे आ जाती है। मैं वार वार फिर कहना पैंदा भी सियासत इस चीज़ ते ज़्यादा भग गई जदों कि टैक्नीकली काम नहीं होया। एक पॉइंट इन्हां ने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि जे वाकया करन दी गल सी तां पहलां इसदा ऑडिट करवाउंदे, फिर उस तो बाद वाइट पेपर लैके आउंदे, फिर अगे कोई कार्रवाई करते। बयान तो आई गए पर ग्राउंड लैवल ते कोई काम नहीं होया। ते अज हुण जदों 5 महीने रह गए हुण वो मुद्दा एक सियासत चुलझ के रह गया। थोड़ा जिहा टाइम दिओ जे, मैं भी भारत दे विच जिहड़ी रिवर वैली प्रोजैक्ट्स की जिहड़ी नैशनल एनवायरमेंट अपरेजल कमेटी है उहदा वाइस चेयरमैन रहा 3 साल। हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर मैं डील करता रहा। देखो भुल्लर साहब भी इस गल नूं एग्री करनगे, दुनिया दे विच किते भी जिहड़ी पीक आवर डिमांड है सवेरे ते शाम की जिहड़ी डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती जिन्ना चिर या तो तुसीं हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर नहीं तुहाडे कोले या तुसीं पावर परचेज नहीं करदेगे, क्योंकि तुसीं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिहड़ी है वो पीक आवर दे उत्ते नहीं ला सकदे कदे भी बिजली दी। हिमाचल सरकार बिजली का मुद्दा कदे भी पंजाब दे विच सीरीयसली हैंडल नहीं होया। मैनूं अज कहण दे विच कोई संकोच नहीं है, वरना साडे नाल दी स्टेट हिमाचल प्रदेश ने बहुत सारे हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर जिहड़े है वो ऑक्शन कीते सी जिहड़े कि प्राइवेट सैक्टर ने भी लए है, जिन्हां दे विच भीलवाड़ा ने, जेपी ने, इन्हां कईयां ने लए है, NHPC ने भी कई लए है। और वो प्रोजेक्टां दे विच 100% अंडर राइटिंग सी वर्ल्ड बैंक दी, कोई पैसा नहीं सी चाहीदा उन्हां नूं लाउण वास्ते ते इवैक्यूएशन वगैरह सब ते। लेकिन पंजाब ने कोई उस वेले उपराला नहीं किया कि एक अद्धा हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर उत्थे ले लैंदे। असी थर्मल इत्थे कई लोगों का आर्गूमेंट सी असी बाहरली स्टेट च पावर प्लांट क्यों लाइए। भाई तुसी थर्मल प्लांट लाया, इहदा कोला भी तो बाहरली स्टेट तो होना है। तुसी बाहरली स्टेट तो बिना किवें कह सकते हो बिजली पैदा कर सकते सी। सो बिजली का मुद्दा कदे भी पंजाब दे विच वो सीरीयसली हैंडल नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेवार है ते पॉलिटिशियन भी जिम्मेवार है। तीजी गल जिहड़ी भुल्लर साहब ने कही ऑडिट वाली, मैं उहदे नाल सहमत नहीं हाँ, क्योंकि जदों भी सरकार किसी दे नाल समझौता करदी है, मैं समझौते करदा रहा ते कराउंदा रहा। पहला वो समझौता लीगली वैट टैक्नीकली बनता है, ਉਹਦੇ एक फॉर्मेट हुंदा है, टैक्नीकली बिजली बोर्ड ने उस समझौते नूं समझना हुंदा, समझाउणा हुंदा है, फिर वो लीगली जांदा वैट होण वास्ते ਉਹਦੇ कोले एडवोकेट जनरल कोले। एडवोकेट जनरल जदों लीगली वैट करदा है फिर वो सारियां मिनिस्ट्रियां नूं सर्कुलेट हुंदा है, फिर जाके कैबिनेट पास करदी है, फिर जाके समझौता हुंदा हैगा। सो ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਾਈਟ नहीं, मेरी गल सुनो, वाइट पेपर कदे भी कोई किसी चीज़ का इलाज नहीं है, लेकिन वाइट पेपर एक इलाज करने का साधन है। ठीक है, वो साधन जरूरी नहीं है कि कला वाइट पेपर है, वो बहुत सारे साधन है किसी भी सरकारी जड़ा वो फैसले नूं बदलन दे। वाइट पेपर उन्हां चों एक हैगा। वाइट पेपर क्योंकि पब्लिक डॉकूमेंट बन जाता है, लोगों नूं डेमोक्रेसी दे विच अधिकार है कि हर चीज़ के बारे जानन। सो लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि वाइट पेपर तो बिना समझौते ठीक नहीं हो सकते। ये समझौते अज भी ठीक हो सकते हैं, अज भी नैगोशिएशन हो सकती है। जिस बंदे ने, मैं तुहानूं पहला भी कहा है विजयपाल जी, जिस बंदे ने मैं समझ गया मैं जिस बंदे ने 500-700 करोड़ रुपया लाया वो कोई सोच समझ के लाया होएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही तो चर्चा कर रहे हैं आप, यही तो चर्चा कर रहे हैं। जो आप लोगों के नाल वादे करते हैं उदों ये चीज़ां क्यों याद नहीं रहिंदियां? बलटोआ साहब विजयपाल जी, जो ये समझौते होंदे ने किन्ने पड़ावां विच दी लंघदे आ,
ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਗਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ IAS ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 2017 ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਆਹ ਸੀਗਾ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਆਹ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਉਹ ਓਵਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਪਕੜਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸਲ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਬਚਣ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਾਂਗੇ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਹੋਰ, ਫਿਰ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਪਏਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ PPA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ DVC ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ PPA ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈਗੀ 14 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਰ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫਾਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PSPCL ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇਗੇ। ਔਰ PPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਆਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ 98 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਨੇਗੇ, ਕੁੱਲ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਵਾਧੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। 14 ਕਲਾਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਹੂਗੇ PPA 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ PSPCL। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ।